नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र मकर संक्रांतिर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जणाई आजिर कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा मकर संक्रांति दिन सूर्यंकर मकर राशि को बा आपणक राशि को चलन हेबाटी एवं सेठारे उत्तरायण हेबा समस्त मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकु कि प्रकार फल प्रदान करिवे। देखंतु दर्शक बंधु आजिर भिडियोटी समस्त मकर राशि व्यक्ति विशेषक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। कारण सूर्य शनि राशि रे माने आपणक मकर राशि रे एही मकर संक्रांति रे प्रवेश करिवे एवं सूर्य शनि मध्यरे शत्रुता आचरण रही। सेतिपई एही संक्रांति परे बहुत बड़ बड़ परिवर्तन आसिबो आपणक जीवन रे। किंतु समस्त मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकु एका प्रकारर प्रभाव पड़िबो नाही। किछि मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य चमकी पारे एवं किछि मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य दुर्भाग्य रे बदली पारे। यह आपणक नक्षत्र उपरे निर्भर करुछि कि आपणकर केउ नक्षत्र रहिछि। देखंतु मकर राशि रे 3टी नक्षत्र रही थाए। उत्तराषाढ़ा मकर राशि बा 21/10 मकर राशि एवं श्रवणा मकर राशि बा 22/10 एवं धनिष्ठा मकर राशि बा 23/10 एवं एही 3टी नक्षत्र रे अलग अलग प्रभाव रहिबो एही मकर संक्रांति परठारु। कारण आपण मानकर नक्षत्राधिपति अलग अलग होइथांती। तेणुकरी आपणकर भाग्य चमकिबो ना नाही, आपणकर आशा पूरण हेबो ना नाही किंबा आपणक कार्य रे आपणको सफलता मिलिबो ना नाही, एही वीडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। सेथिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं ता सहित वीडियोर शेष भाग रे आपणकर अशुभत्व को दूर करी किभଳି शुभाशुभ फल प्राप्ति करिवे सेथिपई किछिडा सहज प्रतिकार मध्य दिया जिवो। सेथिपई आपण वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत आम सह जोड़ी होई रुहंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा। किंतु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मकर राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडाली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडाली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी, विवाह, व्यवसाय, प्रेम संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा। देखंतु दर्शक बंधु समस्त मकर राशि व्यक्ति विशेष माने पूर्वर आपणक स्वास्थ्य रे बहुत अधिक आपण समस्या देखुथिले। औषध रे आपणकर जीवनटी आग को बढ़ुथिला। आपणकर आर्थिक समस्या बढ़ी जाइछि। आपण ऋण आनिथिले गत किछि वर्ष हेबो किंतु आपण ऋणटी को सुझी पारु नाहंती। ऋणर भारटी आपणक ऊपर बढ़िबारे लागिछि। परिवार रे मध्य आपणकर खुशीर वातावरण रहिनी। विशेष भाव में बहुत गुड़िए विद्यार्थी माने शिक्षा क्षेत्र में बहुत अधिक समस्या देखुचंती। आपणक परिश्रम अनुसार आपण को फल प्राप्ति हेउ नाही। ता सहित आपणकर अजथा खर्च गुड़ाए मध्य बढ़ी जाउछि एवं चाकरी रे मध्य आपणकर समस्या गत किछि दिन हेबा आपण अनुभव करूछंती। किछि व्यक्ति मानकर चाकरी चली जाइछि एवं किछि व्यक्ति मानकर चाकरी रे उत्थान पतन भली समस्या मध्य एही समय रे आपण देखुछंती। देखंतु एही परिस्थिति रे आपणकर एही मकर संक्रांति परे बड़ परिवर्तन आसिबो। कारण सूर्य तांकर राशि परिवर्तन माने मकर राशि को गोचर करी आपणकर प्रथम नक्षत्र बा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रे प्रवेश करिवे एवं एही नक्षत्रटी हेउची सूर्यंकर स्वयंर नक्षत्र। तेणुकरी आपणक जीवन रे तो निश्चित भाव रे शुभ प्रभाव पड़िबो। तेबे आसंतु विस्तार भाव रे आलोचना करिबा नक्षत्र अनुसार 3टी नक्षत्र रे की प्रकार प्रभाव पड़िबा पई जाउछि। सर्वप्रथम हेउती उत्तराषाढ़ा मकर राशि बा 21/10 एवं एही राशिर रस्याधिपति हेउचंती सूर्य। देखंतु सूर्य जेतेबेले निजर नक्षत्र रे प्रवेश करिवे एवं आपणक राशि को बा द्वादश गृह रे रही आपणकर जे खर्च बढ़ाइतिले, मेडिकल टेंशन बढ़ाइतिले, मेडिकल रे खर्च कराउतिले एवं वर्तमान जेतेबेले आपणकर राशि को आसीबे स्वयंर गृह रे रहिबे
ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ, ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଡ଼ ଡିଲ୍ ମିଳିପାରେ, ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଥ ରହିଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମକର ରାଶି ବା ଶ୍ରବଣା ମକର ରାଶି 22/10 ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ କିଭଳି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କର 2.5 ଦିନରେ ଥରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଆସିବେ ବା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମିତ୍ରତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଯୋଗ ଯେହେତୁ ବନୁଛି, ସମସ୍ତ ଶ୍ରବଣ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଟେନସନରେ ରହୁଥିଲେ, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତିଆ ହେଉଥିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ଼ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣ ଚାଲାକ ଚତୁର ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ହୃଦୟରୁ ସବୁ ଡିସିସନ୍ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ସତ୍ରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହର ଯୋଜନାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ, ଘରେ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତାହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସନ୍ତାନର ଯୋଜନାରେ ରହିଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନିଷ୍ଠା ମକର ରାଶି ବା 23/10 ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ କିଭଳି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହଙ୍କର ରାଜ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେନାପତି। ତେଣୁକରି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ରତା ରହିବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ସେନାପତି ଅଟନ୍ତି, ଶନିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ଭାବ ନଥାଏ କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ମିତ୍ରତା ଭାବ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗଳା, ତଣ୍ଟି, କାନ୍ଧ କିମ୍ବା ଏହିଭଳି କିଛିଟା ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କତା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଝଗଡ଼ା, ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଶନି, ଆପଣ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଡଙ୍ଗାର କଣ୍ଟା ମିଳେ, ତେବେ ସେଥିରେ ହନୁମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ କଣ୍ଟାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ନିଜ ହାତରେ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ
ଆପଣଙ୍କ ସମୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସବୁପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମକର ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।